आवाज येतोय का? तुम्ही कॉमेंट करून सांगू शकता. माईक लावलेला असल्या कारणाने. ठीक आहे, कॉमेंट करून सांगायचं. येस, हॅलो, इज द साउंड इज क्लिअर? Okay, so I think we have started up with the just look here carefully. We have studied about the elasticity. Okay, the elasticity. Too many things we have to study here. So, how much and what did we have studied? We have to look carefully. Just tell the others that chemistry lecture is not there, and today is the lecture of physics is there. Okay. So, if any difficulty, you should tell me in the comment box. Okay. So, we have to start it up with our topic, and the topic name is elasticity. And I think in the last lecture, we have all discussed about that. What is meant by elasticity? So first of all, we have discussed that elasticity is actually a property of material or property of solid material uh, that gives that to stretch and regain its original size and shape after removal of that stretching force and or the external force. Okay, so this is what we have to say, the elasticity. So actually elasticity is what? And what is mean that we have discussed in the last lecture, that we have compared with two properties, elasticity and plasticity. So both these properties are what? So elasticity is the property of material due to which body is regain फोर्स. म्हणजे एखाद्या बॉडीवर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला, त्यानंतर ती बॉडी स्ट्रेच होणार आहे. स्ट्रेच झाल्यानंतर त्या बॉडीला त्या ठिकाणी जर तो फोर्स रिमूव्ह केला, जर स्प्रिंग असेल, स्प्रिंग कॉम्प्रेस केली किंवा स्ट्रेच केली आणि तो फोर्स जर रिमूव्ह केला, तर स्प्रिंग एक स्पीडली त्या ठिकाणी काय होते, परत त्याचा रिगेन करते साइज अँड शेप, ओरिजिनल साइज अँड शेप आफ्टर रिमूव्हल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. So that thing we have to call it as elasticity. So that property we have to say elasticity. After this, we should study about the plasticity. Plasticity is what? It is the property by virtue of which body does not regain its original size and shape. Means the totally opposite property of the solid as compared to each other. Okay, so this is what we have to say, the property of elasticity as well as property of plasticity. Some examples of plastic body and elastic body we have studied. What is meant by plastic body? What is meant by elastic body? Also that thing we have studied. Okay, so actually plastic body is what? Actually elastic body is what? That things we have studied in deep manner. After that, the concept which belong to the deformation or deforming force, that two concepts we have studied here. When we apply the external force on any body, at that time what happens? That two concepts are what? The deformation. Okay, and which are there are three types of deformation. Okay, how the body deforms in many ways. There are some basic three ways we have to study here, and these basic three ways are what? So first way is longitudinal or tensile stress. Okay, sorry, not longitudinal or tensile deformation. First of all, what is meant by longitudinal or tensile deformation means what? The application, after the application of external or
deforming force, body changes its length. Original length क्या होणार है? Increase होणार है. At that time, that deformation is called as a longitudinal deformation. After this, second type of deformation is what? Second type of deformation means in that body deforms or changes its volume. So at that time, that deformation is called as volume deformation. And after this, third type, in that body changes its shape. So that type of deformation we have to say shear deformation. Shear, in that type, body changes its shape. Okay. After this, we are going towards stress. Okay. So stress means actually what? Look carefully here. Stress we have discussed earlier. So stress is actually अपन stress करेंगे. Stress means what? Stress is the applied force or deforming force or internal restoring force, applied force per unit cross-sectional area. Cross-sectional area. So that thing we have to call it as stress. ठीक है. आता मग स्ट्रेसचे आपण फॉर्म्युले पण पाहिलेत का? कोणते कोणते फॉर्म्युले पाहिलेत? There are some important formulas here which are those. So in that case, stress actually is what? So stress, nothing have any symbol. So directly we write down the stress. And that stress is equal to what? Applied force or restoring force per unit area upon cross sectional area. Okay, so in that, what should we have to do? Look carefully here. In that, we have to say, suppose F is the applied force. Suppose this type of the body we have considered here, cylindrical wire. Wire is always cylindrical. In that manner, the cross section area of that cylinder is A is equal to pi r square. That wire having the mass is on that wire we have applied some mass. Due to that, wire is extended. So how much force is applied to that wire? If that block of mass having m, so that force is mg. So F is equal to mg and cross section area is pi r square. So F force is applied on this cross section area. So that's why from this, stress is equal to, earlier we have found that stress is equal to F upon A, and that F upon A is equal to mg upon pi r square. And this is the equation first. So this is what about the stress. Okay. After this, second thing we are going to study types of stress. But before that, we are discuss about the units. Units वेगवेगळे का आले ते आपण त्या टाइप्स मध्ये पाहिले. फर्स्ट युनिट आलं होतं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स म्हणजे न्यूटन, एरिया म्हणजे मीटर स्क्वेअर. परत फोर्स पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे किंवा फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे प्रेशर असतं. म्हणजे याचे युनिट पास्कल पण येऊ शकतं. आणि मग त्याच्यानंतर हे झालं एसआय युनिट, सीजीएस युनिट पण पाहिले. एकच मॅग्निट्यूड पर सेंटीमीटर किंवा पास्कलच्या फॉर्ममध्ये जे असेल ते सीजीएस ते पण येईल. नंतर त्याचे डायमेन्शन्स पाहिले. व्हॉट आर द डायमेन्शन ऑफ दिस? डायमेन्शन फॉर these are okay. So simply directly we go m1 l minus 1 t minus 1. These are the dimension of stress. So there are three types of stress we have discussed. Earlier I think I discussed about only two types, and we going towards third type. Before that I only revised that types, and after that we are going towards third type. Okay, so look carefully here. So there are three types of stress. Three types of stress on the basis of deformation. Deformation basis वर त्या ठिकाणी तीन टाइप्स पडले. And which are those? First type is look carefully.
ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे फर्स्ट टाइप काय आहे. फर्स्ट टाइप इज longitudinal or tensile stress. Which is the first type, longitudinal or tensile stress. So look carefully, longitudinal or tensile stress. So what is meant by actually longitudinal or tensile stress? So if here we are discussing about the longitudinal and tensile stress, okay, so it is the, okay, so look carefully, when applied or deforming force, when applied or deforming force produces change in, काय चेंज करणार आहे. लॉन्जिट्युडनल किंवा टेन्साइल स्ट्रेस मध्ये अप्लाइड किंवा एक्सटर्नल फोर्स काय चेंज करणार आहे. दॅट फोर्स चेंजेस काय, हा, लेंथ, चेंज इन लेंथ, change in length of the body, then, okay, then associated stress is called, the associated stress ला काय म्हणायचंय, longitudinal किंवा दुसरं नाव आहे त्याला tensile stress, or called longitudinal or tensile stress. आता तुम्ही एक्झाम्पल पहा, त्याचा फॉर्म्युला पाहिलाय, वायर घेणारे आपण तिला रिजिड सपोर्ट असणार आहे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए असणार आहे, त्याची रेडियस समजा वायरची काय असेल आर असेल, तर क्रॉस सेक्शन एरिया पाय स्क्वेअर येईल. त्या वायरला आपण हुक लावून त्या ठिकाणी मास अटॅच केलं एम, त्यामुळे तिथे एक्सटेन्शन झाले किंवा त्याला इलॉंगेशन म्हणतो, वायरची लेंथ चेंज होण्याला. ठीक आहे, मग आता त्या ठिकाणी काय होणार आहे पहा, तर मग एक्सटेन्शन झालं, सपोज काय झालं असेल त्यावेळेस, हा, ओरिजिनल लेंथ एल असेल, एक्सटेंडेड लेंथ किती झाली स्मॉल एल प्लस कॅपिटल एल, म्हणजे एक्सटेन्शन किती झालं स्मॉल एल. ठीक आहे, या पद्धतीने मग त्या केस मध्ये तो जो चेंज आहे, दॅट चेंज इज कॉल्ड ॲज, सॉरी, दॅट अप्लाइड फोर्स अँड क्रॉस सेक्शन एरिया रेशो इज कॉल्ड ॲज longitudinal or tensile stress. ओके, तर मग ते असं डिस्क्राइब करू शकतो इथे या पद्धतीने. कशा पद्धतीने डिस्क्राइब करता येईल पहा, तर मग इथे म्हणता येईल longitudinal or tensile stress is equal to that पाहिलं आपण f upon a, f किती आहे mg, a किती आहे पाय या फॉर्म मध्ये. आता व्हेअर वगैरे ते काल लिहून दिलेलं आहे. त्यानंतर आपण सेकंड गोष्ट पाहिली होती, सेकंड थिंग पाहिलं होतं. सेकंड थिंग विल बी व्हॉट, काही शंका असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये तुम्ही टाकू शकता, चेक करतो मी कमेंट वाचलाय. हा, सेकंड टाइप पाहिला होता, मग युनिट काय बदलला नाही, व्हॉल्यूम स्ट्रेस. आता ऑब्वियस आहे, नावातच त्याचे डेफिनेशन, सगळ्यांच्या नावातच त्यांचे डेफिनेशन येतात, अतिशय सोपं आहे. तर मग व्हॉल्यूम स्ट्रेस, नथिंग बट द change in volume, okay, in this change in length, because it is longitudinal or tensile, and this is what volume, so we conclude that it is depend on volume, so there is a change in volume. Okay, so I will write this definition. If we have write easily, I think we have done with this. So when applied or deforming, applied or deforming force, applied or deforming force produces change in volume of the
काय चेंज करणार आहे? Volume change करणार आहे. Volume of the body is going to change. So in that case, what happens? Look carefully. Then the associated stress is called as. Then the associated stress is called as. तर काय म्हणायचं त्या associated stress ला that stress is called as volume stress. That stress is called as volume stress. ओके, मग आता त्याचं डायग्राम डेफिनेशन वगैरे कशा पद्धतीने येणार आहे या ठिकाणी पहा केअरफुली. ठीक आहे, त्या ठिकाणी पहा. आता मग त्याचे डायग्राम, हा एक क्युबिकल बॉक्स असणार आहे या पद्धतीचा. आणि या क्युबिकल बॉक्सला आपण काय केलं, on that cubical box they applied pressure on the all sides. Due to that box going to compress. Okay, and the original volume of the box is V, and after that the volume changes to V minus dV. Okay, so changing volume is dV. In that case, what happens? Look it carefully. So applied force in terms of pressure in per unit area, in the all surface areas. Okay, so in that case, we know that volume stress is equal to, by definition of stress, applied force upon area. Applied force upon area. ऑलरेडी आपल्याला फोर्सचं इक्वेशन माहिती आहे, प्रेशर बरोबर चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू काय, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर युनिट एरिया, बरोबर. तर मग हेच फोर्स इज इक्वल टू काय ना, चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, आणि इक्वेशन फर्स्ट म्हटलं. आणि मग व्हॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू काय असतं, व्हॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन जर पाहिलं आपण फोर्स पर युनिट एरिया एफ अपॉन ए, एफ ची व्हॅल्यू ला इक्वेशन फर्स्ट मध्ये dp into a, upon a get cancelled. So means hence from this what we have, volume stress. Volume stress is equal to dp, म्हणजे चेंज इन प्रेशर. युनिट चेंज झालं का नाही, युनिट तेच आहे. चेंज इन प्रेशर किंवा प्रेशर म्हणजे काय, प्रेशर मीन्स प्रेशर मीन्स फोर्स पर युनिट एरिया. सो क्वांटिटी रिमेन्स सेम, बट युनिट आपण इथे काय यूज करू शकतो, पास्कल मध्ये यूज करू शकतो. ओके, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर और पास्कल. स्ट्रेसचा काही डेफिनेशन वगैरे चेंज होणार नाही, फक्त कन्सेप्ट थोडासा बदलतो. सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कस अबाउट द व्हॉल्यूम स्ट्रेस. In that the volume of the body is going to change. The third type we are going to discuss here. That third type is what? Carefully. Shear stress, or what we have to say, shearing stress. Shearing stress. Shearing stress is the concept. In that, what happens? Look carefully. If the if the deforming force, if the deforming force produces change in the deforming force produces change in the shape of the body, produces change in the shape of the body, then associated stress, is called, at that time, that associated stress, what did the deforming force it did? Deforming force changes the shape of the body. It does not change length, or it does not change volume.
but it changes what? It changes the shape of the body. In what manner it changes? We have discussed earlier. So look carefully here. Okay. So this is what it's called as shearing stress. When the shape of the body is changed. If we consider a cubical box of fixed base, okay, like this. याचा बेस जो आहे तो असणार आहे हा बेस. This kind of cubical box we have considered here. Okay, height point है, height point है, height point है, height point है, height point है. Corners detect करते हैं height point है, height point. या बॉक्सला आपण काहीतरी नाव देऊ आणि इथे काय होणार आहे पहा. एक नाम स्टार्ट केलं A B C E F G H. या केस मध्ये आपण काय केलं की या सेक्शनला जर टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला तरी काय होईल पहा, एवढी बॉडी शिफ्ट होईल. पण हा एंड काय राहील, हा जो आहे हा पार्ट फिक्स राहील. बेस काय राहील, बेस विल बी फिक्स. ठीक आहे, तर ते केअरफुली पहा. एवढा शिफ्ट होईल इकडे आणि या पॉइंटला नाव द्या G डॅश, इथं H डॅश. बेस काय, बेस हे फिक्स राहते, इथं फोर्स अप्लाय केला. हा जर समजा F आणि हा काय असेल E असेल तर हे F डॅश आणि हे E डॅश असेल, म्हणजे एवढं शिफ्ट होईल. मग आता हे फिक्स एंड आहे म्हटल्यावर इथे अँगलची डिस्प्लेसमेंट झाली, अँगुलर थीटा, इथं पण थीटा डिस्प्लेसमेंट झाली, इथे पण किती झाली थीटा, आणि इथे पण किती होईल थीटा. थीटा अँगल एवढी डिस्प्लेसमेंट झाली. किती फोर्स अप्लाय केला F, कुठे अप्लाय केला, पर युनिट सरफेस एरियावर A वर. ठीक आहे, आता वॉइस येतोय का क्लिअर? येतोय सर. ब्रेक होतोय नेटवर्कचं. क्लिअर होतोय आता? ठीक आहे, तुमचं नेटवर्क पण एकदा चेक करा. इथं नेटवर्क तर चांगलं आहे, सकाळ सकाळ तर काय अडचण येत नाही. हा, फुल नेटवर्क आहे मला, ते पण 4G आहे. हा ठीक आहे, काय अडचण असेल तर मेसेज टाका. आता येतोय क्लिअर आवाज? हो सर, क्लिअर येतोय. ओके, क्लिअर आहे, नो प्रॉब्लेम. लेक्चर पण चांगलं रेकॉर्ड होऊन जाईल, नंतर मग पाहू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही.
तुम्हाला ब्लर झालं तर मला पण इथं लगेच इंडिकेटर होतं. नाव क्लिअर. सो you should check about your range. Okay, so this is what we have to say, sharing stress. आता मग शेअरिंग स्ट्रेसला काही चेंज होणार नाही, जेवढा फोर्स अप्लाय केला तो आणि पर युनिट एरिया. मग आता ह्या डिस्प्लेसमेंटचा उपयोग पुढे स्ट्रेन नावाचा जो कन्सेप्ट आहे, स्ट्रेन नावाचा, ते अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट तिथं गरजेची आहे स्ट्रेन नावाच्या कन्सेप्टसाठी. तर मग याचा काही जास्त विचार करायची गरज नाही, मी कन्सेप्ट समजून सांगितला. त्या केसमध्ये तर काय होईल पहा. तर here what happens, look carefully. शेअरिंग स्ट्रेसचा पण फॉर्म्युला काही चेंज होणार नाही. फॉर्म्युला इज लाईक दिस. शेअरिंग स्ट्रेस इक्वल टू F upon A. म्हणजे त्या बॉडीचा सरफेस एरिया जो फोर्स अप्लाय केला तो आणि त्याचा सरफेस एरिया. मग आता हे ABCD EFG वगैरे काय ते दिलंय, ते कशासाठी दिलंय, या फोर्स अप्लाय केलेला आहे. इकडे बॉडी अशी शिफ्ट आहे, एखाद्या बॉक्सला आपण फोर्स अप्लाय केल्यानंतर तो कसा त्याचा शेप असा चेंज होतो जर एंड फिक्स असेल. जर तो इलास्टिक बॉडी असेल तर त्या पद्धतीने. मग आता शेअरिंग स्ट्रेस झालं. तर मग हे जे आपल्याला दिलंय तर हे काय गोष्टी आहेत ते पाहायचं आपल्याला सुरुवातीला. आपला ओरिजिनल शेप ऑफ बॉक्स काय आहे, तो जो आहे क्युबिकल बॉक्स ABCD EFGH हा ओरिजिनल काय, ओरिजिनल शेप ऑफ द क्यूब. ओरिजिनल शेप ऑफ क्यूब. नंतर चेंज झाल्यानंतर काय शेप झाला, चेंज झाल्यानंतर हा झाला ABCD E डॅश F डॅश G डॅश H डॅश. हा काय झाला, तर तो न्यू शेप ऑफ द बॉक्स आहे, क्यूब आहे किंवा पॅराबोलॉइड म्हणतो आपण त्याला. न्यू शेप ऑफ क्यूब म्हणू शकतो. आणि E डॅश F डॅश G डॅश सॉरी H डॅश डॅश. तर हे जे आहे याला लॅटरल डिस्प्लेसमेंट म्हणतात. काय म्हणतात, लॅटरल डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे फोर्स अप्लाय केल्यामुळे. बरोबर. हे पुढे महत्वाचं आहे आपल्याला कशामध्ये, स्ट्रेन मध्ये. मग आता स्ट्रेन नावाचा कन्सेप्ट पाहायचा आपल्याला. तर हे झालं 3 टाईप. पहिला टाईप काय झाला, स्ट्रेसचा. स्ट्रेस पाहिलं त्याच्यामध्ये आपण लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस पाहिलं. लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस नंतर आपण लॉन्जिट्युडनल किंवा त्याला टेन्साइल स्ट्रेस म्हणतात. फॉर्म्युला तर काही चेंज होत नाही, युनिट पण सेम आहे, सर्व गोष्टी सेम आहे, फक्त तिथं लेंथ चेंज होते. सेकंड टाईप मध्ये काय पाहिलं, व्हॉल्यूम स्ट्रेस. व्हॉल्यूम स्ट्रेस मध्ये फॉर्म्युला वगैरे त्याच पद्धतीने फक्त प्रेशरच्या फॉर्म मध्ये आणलाय. युनिट तेच असणार, डायमेन्शन तेच असणार, फक्त फॉर्म्युला थोडासा चेंज ऑफ टाईप मध्ये आणलाय. तिथे काय चेंज होतं, फक्त व्हॉल्यूम चेंज होतो. बरोबर. आणि थर्ड टाईप मध्ये कुठली क्वांटिटी चेंज नाही होत, तर शेप ऑफ द बॉडी चेंज होते. शेप ऑफ द बॉडी चेंज होते. मग फोर्स पर युनिट एरिया, तो जो अप्लाइड फोर्स आहे आणि कोणत्या सरफेस एरियावर फोर्स अप्लाय केलाय तेवढाच रेशो फाइंड करायचा आहे. मग आता ही लॅटरल डिस्प्लेसमेंटचा काय उपयोग आहे, तर तो पुढे उपयोग आहे. कशामध्ये उपयोग आहे, तर स्ट्रेन मध्ये. मग आता स्ट्रेन म्हणजे काय, ताण तणाव. तर तणाव कसं चेक करायचा, त्याला आपण स्ट्रेन म्हणणार आहे. स्ट्रेन. मग स्ट्रेनची डेफिनेशन पहिल्यांदा आपल्याला पाहावं लागणार आहे. हा नवीन कन्सेप्ट आहे, टॉप पॉइंट याच्यामधला. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे दोन कन्सेप्ट आहेत म्युच्युअली. ठीक आहे. स्ट्रेन काय आहे, स्ट्रेन इज डिफाइंड ॲज द चेंज इन द डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन. रेशो आहे, कंपेअर करतोय चेंज झालेले डायमेन्शन आणि ओरिजिनल डायमेन्शन. मग ते पाहिजे आपल्याला. इथं म्हणता येईल strain is defined as the change in dimension, change in dimensions to the
ओरिजिनल डायमेन्शन किंवा पर युनिट पण म्हणू शकता हा टू द ओरिजिनल डायमेन्शन. इट इज द रेशो ऑफ असे म्हणू शकता चेंज इन डायमेन्शन टू द ओरिजिनल डायमेन्शन. तर याला पण काय म्हणतात दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्ट्रेन. ठीक आहे. मग आता स्ट्रेनचे पण किती टाइप पडतात. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. आणि तुम्ही जर पाहिलं तर सेम क्वांटिटीचा रेशो आहे. कशाचा रेशो आहे तो सेम क्वांटिटीचा. म्हणून ते काय असणार युनिटलेस ॲज वेल ॲज डायमेन्शनलेस. एखादी जर क्वांटिटी त्या ठिकाणी काय असेल तर ती क्वांटिटी जर सेम क्वांटिटीचा रेशो असेल तर ती युनिटलेस ॲज वेल ॲज काय असते डायमेन्शनलेस. तर आपण इथे काय म्हणू शकतो सिन्स we know strain is ratio of कशाचा रेशो आहे हा same quantities hence काय असणार आहे hence strain is what dimensionless as well as unitless. Hence strain is dimensionless and unitless. Simple. And again, on the basis of the information, there are 3 types of strain. जसं स्ट्रेसचे 3 टाइप्स होते, तसे स्ट्रेनचे पण 3 टाइप्स आहेत. हा, इथे म्हणू शकतो since that's the name. Okay, since again on the basis of deformation. On the basis of deformation, there are 3 types of strain. परत त्याच पद्धतीचे 3 टाइप्स असतात. किती कोणते 3 टाइप्स पडतात ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर इथे म्हणता येईल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. तर मग काय टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. So there are first type longitudinal or tensile strain. काहीच अवघड नाही. काय घ्यायचं रेशो घ्यायचा फक्त ना आपल्याला. कशाचा रेशो घ्यायचा चेंज इन डायमेन्शनचा. आता इथं कोणते डायमेन्शन चेंज होतात कोणते डायमेन्शन चेंज होतात इथे. लेट्स कमेंट which dimension is going to change in the longitudinal or tensile strain. नाही लक्षात नाही येते. लेंथ चेंज होते ना मग आपण त्याचा रेशो घेणार. मग आपण काय म्हणणार लेंथ would be going to change ना. So which quantity we have to take the ratio? Change in length to the original length. So longitudinal or tensile stress is the ratio of longitudinal or tensile strain is defined as the ratio of कशाचा रेशो आहे ओरिजिनल लेंथ टू द changing length to the original length of the body or whatever we have. तर इथे म्हणता येईल रेशो ऑफ change in length to the original length. Okay, simple है. So this is the ratio of change in length to the original length. मग इकडे आता आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला वगैरे लिहिता येतो. काय फॉर्म्युला सिंपल आहे.
This thing is very simple. How do we draw this or how do we write this? Look carefully here. So we are supposed to be write down the formula from the definition. How to draw the formula? So longitudinal strain. याला काही सिम्बॉल वगैरे नाही, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन ला वेगळा नाही. पूर्ण त्याचा आपल्याला नावच द्यावं लागतं. Mean longitudinal or tensile stress is equal to काय ना रेशो आहे ना, चेंज इन लेंथ दिसतंय ना. ओके, चेंज इन लेंथ upon what? Simple na? It is what? Change in length to the original length. Original length. So let's draw the diagram for that first of all, and after that, suppose this is length L, y of length L, and external force is applied. After that, y is extended up to the small l. So total length is L plus L. So what we have? Change in length is small l. Small l एवढी length change झाली. Change in length म्हणजे काय करणार आपण? Final length minus original length upon काय घेणार? Original length. लेंथ वगैरे काही द्यायची गरज नाही, डायरेक्टली दिला असतं तरी चाललं असतं, पण तरी ठीक आहे. L plus L minus capital L upon capital L. So L get cancelled, capital L काय राहील? Small l upon L आला रेशो. म्हणजे चेंज इन लेंथ, ही लेंथ चेंज झाली, ही वाढलेली एक्सटेंडेड लेंथ किती होती? एक्सटेंडेड लेंथ होती त्या ठिकाणी that would be small l. That would be small l. So that's why our longitudinal stress or strain or tensile strain will be what? Longitudinal or tensile strain. तुम्ही लिहून घेताय ना ते? इतर शिकवतोच फक्त मला लक्षात नाही आलं असते. घेतलंय का? कमेंट करून सांगा. मी शाई भरून येतो तोपर्यंत तुम्ही पेनामध्ये चेक करून घ्या. 1 मिनिटात शाई भरून आलो. ओके, लुक ॲट दिस आणि एनी डाऊट तुम्ही त्या ठिकाणी टाकू शकता. वेगळं सोड ना पुढून जाऊ आपण छोटा मला पप्पा म्हणे मला एकच मिनिट येतं त्यांनी भेटलं जाऊ आपण ठेव ना मोठा ठेवतो डांगी बांध पुढून जाते देवाचा कपडा ते आपले घेत असेल ते तिकडे हा Yes. Tell me about this. So here, all you got the formula of this. The tensile stress or strain or longitudinal strain is equal to small l upon capital L. So this is the important formula. Simple thing. याच्यावरून पुढे आपण एका गोष्टीकडे जाणार आहे. मॉड्युलस काढणार आहे याचा. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. वेगवेगळ्या स्ट्रेस आणि स्ट्रेन रेशोसाठी आपण मॉड्युलस काढतो आणि त्याच्या सहाय्याने आपण त्याचं ऍप्लिकेशन कुठे करतो? तर त्याचं ऍप्लिकेशन आपण ब्रिजेस वगैरे जे आहे. कोणाचा माईक चालू आहे बंद करा नाही तर वाजवीन मी. मला जर ते लेक्चर रिटर्न ऐकताना जर मला कळलं तर लय चमकीन मी धरून.
फालतूगिरी नाही करायची उगाच काहीतरीच. ठीक आहे. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेंथ और टेन्साइल स्ट्रेंथ म्हणतो आपण. सेकंड टाइप आहे. सेकंड टाइप विल बी व्हॉट? लुक केअरफुली हियर. सिंपल आहे, तोच टाइप आहे, फक्त स्ट्रेसच्या जागी स्ट्रेन आलाय. व्हॉल्यूम स्ट्रेन. आता काय डेफिनेशन येईल सांगू शकता? काय चेंज होईल याच्यात? सिंपल आहे. कशाचा रेशो काहीच अवघड नाही, एकदम सोपं चॅप्टर आहे. सगळे फॉर्म्युले सुटसुटीत सोपे आहेत, एकदम इझिली समजून सांगणार. एक कन्सेप्ट तुमच्या बऱ्यापैकी लक्षात आला असेल. या गोष्टींचा वापर बऱ्याच ठिकाणी होतो. बिल्डिंग बांधताना, कन्स्ट्रक्शन फील्ड मध्ये तर खूप जास्त वापर होतो. मेडिकल फील्ड मध्ये देखील वापर होतो. जो प्रेशर आहे, ब्लड प्रेशर वगैरे या गोष्टी, इथे पण त्याचा बऱ्याचशा प्रमाणात वापर केला जातो. या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. ठीक आहे. तर मग व्हॉट इज द ऍक्च्युअली व्हॉल्यूम स्ट्रेंथ? So volume strength is actually, look at here carefully. Simply, volume strength is defined as the ratio of volume strength is defined as the ratio of, कशाचा रेशो आहे? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी वगैरे तिथे लिहायची गरज नाही, लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी चालेल. तर आता आपण मगाशी डायग्राम पाहिली होती, ती डायग्राम कन्सिडर करून सांगतो. ओरिजिनल व्हॉल्यूम का होता? व्ही होता. चेंज इन व्हॉल्यूम काय झाला? डीव्ही झाला. पण याला निगेटिव्ह साइन येतं, कारण तो चेंज काय आहे? अपोजिटिव्ह. व्हॉल्यूम वाढत नाही, व्हॉल्यूम डिक्रीज होते, म्हणून ह्या रेशोला निगेटिव्ह साइन येतं. ह्या रेशोला साइन काय येतं? निगेटिव्ह. तर मग इथे कसं म्हणता येईल? व्हॉल्यूम स्ट्रेंथ equal to change in volume upon original volume. Change in volume upon original volume. Volume strength. That volume strength is minus dV by V. Okay. Minus dV by V. Why it is minus dV by V? So in this, negative sign indicates that negative sign negative sign indicates that काय होतं? व्हॉल्यूम increase होत नाही, मला लेंथ increase होत होती म्हणून पॉझिटिव्ह राहील. आणि तो व्हॉल्यूम काय होतं? व्हॉल्यूम विल बी decrease. Indicate that decreasing volume. तुम्ही जर सॉल्व करून पाहिलं तरी ते निगेटिव्ह वरच येईल. तर या पद्धतीने आहे तो व्हॉल्यूम स्ट्रेंथ. ठीक आहे. हा झाला व्हॉल्यूम स्ट्रेंथ. आता पुढे पाहायचं आपल्याला. नेक्स्ट थिंग विल बी व्हॉट? लुक केअरफुली हियर. will be for will be shear strain or shearing strain. कुठला आहे? परत एकदा डायग्राम काढायला लागणार. shearing strain. What is the definition of shearing strain? So we have studied here the shearing strain. Shearing strain means what? If the applied force produces change in the shape of the volume, sorry, change in the shape of the body, the strain is called as shearing strain. Shape over change होतो तो काय कंपेअर करू शकत नाही. When
applied force produces change in the shape of the body. Change in the shape of the body. The strain is called. Then the strain is called. The strain is called. The strain that strain is called shearing strain. That strain is called shearing strain. Okay, so this is what about shearing strain. परत एक diagram काढायला लागेल. So diagram of shearing strain is what? किंवा अजून एक definition. Shearing strain is defined as or अजून एक definition पहा. Shearing strain is defined as the ratio of हा कशाचा रेशो आहे इथे शेप चेंज होते मग तुम्ही म्हणता कशाशी कंपेअर करणार सर तुम्ही त्याची लॅटरल डिस्प्लेसमेंट होती ती आणि त्याला जो बेस आहे त्याच्याशी कंपेअर करणार आहे आपण ठीक आहे मग शेअरिंग स्ट्रेन कशी डिफाइन होणार आहे पहा सो शेअरिंग स्ट्रेन इज डिफाइन्ड ॲज द रेशो ऑफ रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर रिलेटिव्ह displacement of any layer to the relative displacement of any layer to the perpendicular its perpendicular distance from the fixed layer to the its perpendicular distance from its layer त्याला म्हणायचं शेअरिंग स्ट्रेन दॅट थिंग इज कॉल्ड ॲज शेअरिंग स्ट्रेन बघा तर शेअरिंग स्ट्रेनची काय करता येईल इथे डायग्राम ड्रॉ करता येईल आणि त्या डायग्राम वरून आपल्याला इथे शेअरिंग स्ट्रेनचा फॉर्म्युला काढायचा तसा आपण काय काढला शेअरिंग स्ट्रेसचा काढला कशाचा काढलाय शेअरिंग स्ट्रेसचा ठीक है so look here carefully so headache आणि बा तर हा या पद्धतीने हा बॉक्स असेल छोटासा डायग्राम काढतो ऑलरेडी तुम्ही स्टडी केलेली आहे तो फोर्स अप्लाय केला आहे इथे डिस्प्लेसमेंट लागेल थीटा एवढे डिस्प्लेसमेंट लॅटरल डिस्प्लेसमेंट झाले अँगल थीटा ठीक आहे आपण थीटा असेल आपल्याला ए बी सी ई एफ जी एच याला एफ डॅश याला ई डॅश तसंच याला जी डॅश आणि याला क्यू डायग्राम रेशिओ असेल कारण पाच काढली डिस्प्लेसमेंट असेल इथे एक फिक्सिंग आहे थीटा हा पण ठीक आहे आणि हा जो पॉइंट असेल हा एच डॅश असेल ठीक आहे आता या केस मध्ये डिस्प्लेसमेंट किती झाली आहे पहा त्यानुसार आणि रेशो कशाचा आहे रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट आणि त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हा जर घेतला तर हा रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट आहे ई डॅश आणि ही काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे याच्यासाठी ई याच्यासाठी पण तसंच आहे याचा बेस काय आहे बी आहे तर बी ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे एफ एफ डॅश काय लॅटरल डिस्प्लेसमेंट किंवा रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट तर इथे म्हणू शकतो ई ई डॅश
F dash is equal to काय T dash is equal to काय H dash is equal to काय relative displacement. ठीक आहे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट म्हणतो मग ते रेशो आहे तर मग शेअरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू काय लिहिता येईल का शेअरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू प्रत्येक ट्रायंगल साठी पाहिजे असा ट्रायंगल तयार होतो प्रत्येक ठिकाणी इथे पण असा एक ट्रायंगल तयार होतो इथे पण होतो इथे पण होतो याला जर थीटा कन्सिडर केला थीटा कन्सिडर केल्यानंतर या ठिकाणी काय होईल ई डॅश अपॉन ई इज इक्वल टू काय F dash upon BF is equal to काय G dash upon CG is equal to HL dash upon काय HG आणि तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व केलं बाय द ट्रिग्नोमेट्री तर प्रत्येक ट्रायंगल मध्ये ते काय अपोजिट साइड अपॉन ऍडजसंट साइड अपोजिट साइड अपॉन ऍडजसंट साइड कोणता अँगल असतो opposite side upon adjacent side सांगा trigonometric by using trigonometry and sin theta. tan theta. yes Tan theta. sir, tan. Tan. सांगितले बऱ्याच जणांनी मला sin sin वाले Tan theta sir. tan अँगल असतो tan sin आणि cos मध्ये तर हायपोटेनियस येतो ना हायपोटेनियस चा काही विषय नाही इकडे हायपोटेनियस हाय हायपोटेनियस काय बी एफ डॅश तर बी एफ हायपोटेनियस नाही म्हणून मग हा tan अँगल येतो अपोजिट साइड अपॉन ऍडजसंट साइड म्हणून काय लिहिता येईल tan थीटा इक्वल टू काय एफ डॅश अपॉन बी एफ इक्वल टू G dash upon CG equal to what? E dash upon AE equal to what? H dash upon BH. Tan theta म्हणजे shearing strain is equal to काय tan theta is equal to tan theta. कळले का इथपर्यंत स्क्रीनशॉट घ्या आणि काही शंका असेल तर विचारू शकता आणि हा थीटा खूप स्मॉल असतो म्हणून त्याला नियरली इक्वल टू काय म्हणतो आपण थीटा म्हणतो आपण असं म्हणू शकतो थीटा इज व्हेरी स्मॉल नेक्स्ट काय म्हणणार आपण tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा म्हणजे शेअरिंग स्ट्रेस किंवा त्याला शेअर पण म्हणतात इज इक्वल टू काय आहे थीटा आहे हे लक्षात ठेवा इक्वल टू थीटा घेणार tan थीटा पण नाही घेणार लक्षात आले तर या पद्धतीने आणि शेअरिंग स्ट्रेस हे रेडियन मध्ये करतात कॅल्क्युलेट कशामध्ये करतात स्ट्रेन हे रेडियन मध्ये कळलंय का यस रॅडम बेस त्याच्यानंतर आपल्याला लॉ पाहिजे आहे हुक्स लॉ झाले okay screenshot is done give the next topic name will be Hooke's law so it is depend on stress and strain ratio Hooke's law
ठीक आहे. So what is meant by Hooke's law actually? तर पहा, within elastic limit, म्हणजे इलास्टिक जे आहे, इलास्टिक प्रॉपर्टी एका लिमिट पर्यंत असणार आहे. विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस आणि स्ट्रेन सगळं इलास्टिसिटीवर डिपेंड आहे. विदिन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to the strain. स्ट्रेस कशाला प्रोपोर्शनल आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. हा जो लॉ आहे सिंपली मध्ये सिंपल मध्ये होतो आपण. दॅट लॉ इन सिंपल इज कॉल्ड ॲज हुक्स लॉ. म्हणजे जोपर्यंत इलास्टिक प्रॉपर्टी आहे तोपर्यंत स्ट्रेस हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय आहे? स्ट्रेन आहे. मग कसं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आहे? जर आपण पाहिलं की एखादा रबर आहे ना, तुम्ही त्याला ताणताय आणि सोडून देताय तर ते लिमिट पर्यंत स्ट्रेस होते आणि परत त्याची साईज अँड शेप गेन करते. पण एका सर्टन स्टेजला काय होते की तुटून जातं किंवा त्याची साईज अँड शेप रिगेन करत नाही. स्प्रिंगचं पण तसंच, ताणली एका पर्टिक्युलर स्टेज पर्यंत ती रिगेन करते. तुम्ही खूप जास्त ताणलं तर ते इलास्टिक लिमिट काय होतं? एक्सटेंड हे होऊन जातं, एक्सीड होऊन जातं. एक्सीड म्हणजे निघून जातं आणि मग त्यानंतर ते काय ती प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी दाखवत नाही. तर मग त्या लिमिट पर्यंत, त्या पॉइंट पर्यंत स्ट्रेस काय असतं? प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. जिथं बॉडी किंवा ती जे काही मटेरियल आहे ते काय शो करेल? दॅट शो स्ट्रेस लिमिट शो करतं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करतं. त्या लिमिट पर्यंतच स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकांना काय असतात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात. आले लक्षात? म्हणजे यांचा ग्राफ जर प्लॉट केला इन बिटवीन देम एखाद्या मटेरियल साठी तर तो स्ट्रेट लाईन येईल. तर तो काही स्ट्रेट लाईन येईल या पद्धतीने. तर एक्स ऍक्सिस वर काय घेतलं आपण? स्ट्रेन घेतलं आणि वाय ऍक्सिस वर काय घेतलं? स्ट्रेस घेतलं. त्यांचा जो स्लोप आहे तो स्लोप काय येईल? त्या स्लोपला म्हटलं जातं मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट असतो दोन्ही मधल्या प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंटला काय म्हणलं जातं? मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. समजा आपण म्हटलं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आणि मग स्ट्रेस इज इक्वल टू m इंटू स्ट्रेन. तर तो जो m आहे m ला मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी म्हटलं जातं. आणि प्रत्येक स्ट्रेस आणि स्ट्रेनच्या टाइप नुसार मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी काय होत चालतात? चेंज होत चालतात. ओके. तर मग हा प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे. तर दॅट प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इज कॉल्ड ॲज मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. आणि ग्राफ मध्ये जरी घेतलं तरी तो त्यांचा काय येतोय? स्लोप येतोय. कारण तुम्ही स्लोप इज इक्वल टू काय असतं? y2 मायनस y1. स्लोप इज इक्वल टू काय असतं? y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x. y ऍक्सिस वर काय आहे? स्ट्रेस आहे. म्हणजे स्ट्रेस देणार. x ऍक्सिस वर काय आहे? स्ट्रेन आहे. बरोबर? म्हणजे हा रेशो म्हणजे काय झाला? m. इथं जर पाहिलं तर मग m इज इक्वल टू काय येतं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तर मग आपण m ला काय म्हणू शकतो? सो m is the proportionality constant. M is proportionality constant and is called as काय म्हणतात त्याला? And is called as modulus of इलास्टिसिटी. मग आता मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन आपण लिहू शकतो सिंपल फॉर्म मध्ये. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइन्ड ॲज द रेशो ऑफ परत इथे म्हणू शकतो मॉड्युलस ऑफ
elasticity. Modulus of elasticity. That's the definition. Modulus of elasticity is defined as the modulus of elasticity is defined as the ratio of काय ratio stress to the strain. Modulus of elasticity of material is defined as the ratio of stress to the strain. या पद्धतीने आपण modulus of elasticity काय करू शकतो लिहू शकतो. मग आता इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय? इलास्टिक लिमिट म्हणजे the limit up to which strain is directly proportional to stress. म्हणजे मग एका लिमिट पर्यंत स्ट्रेन आणि स्ट्रेस काय असतं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं. तो ग्राफ काय दाखवतो स्ट्रेट लाईन. त्याच्यानंतर फोर्स लावला नाही तरी आपली वायरला जर आपण फोर्स लावला हळूहळू वाढते, फोर्स वाढत गेलो. पण एका स्टेजला फोर्स वाढवला नाही तरी एक्सटेन्शन होत राहतं. म्हणजे ते प्रोपोर्शनल राहतं का? नाही. फोर्स वाढवला नाही तरी एक्सटेन्शन होतं. म्हणजे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकांना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राहत नाही. ते जे लिमिट आहे त्या लिमिटला आपण काय म्हणतो इलास्टिक लिमिट म्हणतो. त्यानंतर सेट म्हणजे काय? सेट एक लक्षात घ्या. सेट म्हणजे व्हेन बॉडी अंडरगोज परमनंट डिफॉर्मेशन. म्हणजे बॉडी काय होणार आहे इलास्टिक लिमिट क्रॉस केल्यानंतर बॉडी अंडरगोज परमनंट डिफॉर्मेशन. सो दॅट थिंग वी हॅव टू कॉल इट ॲज काय म्हणणार त्याला? तर त्याला सेट असं म्हणणार. व्हेन बॉडी अंडरगोज परमनंट डिफॉर्मेशन सो दॅट इज आर कॉल्ड ॲज. ते लक्षात घ्या. आता मग मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आहे ती काय डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. सॉरी स्ट्रेन ही डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे बरोबर. तर मग मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचा आपल्याला इथे काय लिहिता येईल पहा. त्याचे युनिट आणि डायमेन्शन्स लिहिता येतील. ठीक आहे. तर मग मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचे युनिट आणि डायमेन्शन काय येईल पहा. युनिट अँड डायमेन्शन ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. तर मग SI युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. कारण हा स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा रेशो आहे आणि स्ट्रेन जे आहे ते डायमेन्शनलेस आहे. स्ट्रेन काय डायमेन्शनलेस. म्हणजे SI युनिट काय येईल न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. जे स्ट्रेस आहे त्याची किंमत त्याला काय म्हणू शकतो आपण पास्कल. आणि मग CGS युनिट काय येईल CGS युनिट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. त्याचबरोबर पुढे पहा CGS आणि SI डाइन पर सेंटीमीटर. त्यानंतर पुढे या ठिकाणी हे झालं युनिट डायमेन्शन्स काय. आता स्ट्रेनचा डायमेन्शनलेस आहे म्हणून जे स्ट्रेसचे डायमेन्शन आहे तेच मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी राहणार आहे. तर काय असतील m1 L-1 T -2 तुम्ही फाइंड करून घेऊ शकता. त्यानंतर आता आपण पुढे पाहणार आहे टाइप्स ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. टाइप्स ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी किंवा त्याला आपण इलास्टिक कॉन्स्टंट असंही म्हणतो. त्याला इलास्टिक कॉन्स्टंट असेही म्हणतो. ठीक आहे. तर इथे आपण म्हणू शकतो इलास्टिक कॉन्स्टंट किंवा त्याला काय म्हणतात मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी. तर इलास्टिसिटीचे तीन टाइप्स होतात. There are three types of elasticity depending upon the types of stress and strain. तर इथे म्हणता येईल there are three types. There are three types of modulus of elasticity. Three types of modulus of elasticity which corresponds with types of stress and strain which
corresponds with types of stress and strain. तर किती टाइप्स आहेत? 3. स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचे 3 टाइप्स आहेत. त्या 3 टाइपच्या बेसिसवर आपल्या या ठिकाणी मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचे पण टाइप्स पडणार आहेत. फर्स्ट टाइप आहे जो डिपेंड असेल लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस आणि स्ट्रेनवर. त्या टाइपचं नाव आहे यंग्स मॉड्युलस आणि हा खूप वापरला जातो सायंटिफिकली कन्स्ट्रक्शन साइट वगैरे मध्ये. कारण तिथे मेटल बार्स यूज होतात. सो फर्स्ट टाइप इज यंग्स मॉड्युलस किंवा इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ. फर्स्ट टाइप है यंग्स मॉड्युलस किंवा याला डिवाइडेड बाय वाय किंवा याला काय म्हणतात इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ म्हणतात. इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ असं देखील म्हणतात. ठीक आहे. मग आता यंग्स मॉड्युलस डिवाइडेड बाय वाय सिंपल है ना. It is depend on what? It is depend on tensile stress and tensile strain म्हणजेच longitudinal stress आणि longitudinal strain. तर मग कसं लिहिता येईल? How do you write this? Look carefully. So Young's modulus is defined as the ratio of yes. कारण हा रिलेट कोणाशी करतो? हा चेंजिंग लेंथशी हा मॉड्युलस रिलेट करतो, हा कॉन्स्टंट रिलेट करतो. सो डेफिनेशन म्हणू शकतो आपण. डेफिनेशन वुड बी लुक केअरफुली यंग्स मॉड्युलस इज यंग्स मॉड्युलस ऑफ मटेरियल असेल ते or body is defined as वेगळ्या मटेरियलचा यंग मॉड्युलस वेगळा असतो. स्टेनलेस स्टीलचा जास्त असेल, रबरचा वेगळा असेल, प्रत्येकाचा वेगळा असतो. डिफाइंड as the ratio of कशाचा रेशो असणार आहे आता? स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा. कोणाची स्ट्रेस आणि स्ट्रेन? लॉन्जिट्युडिनल वर डिपेंड आहे. म्हणून रेशो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain. Ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. So it is called as, that thing is called as what? Young's modulus. सो मग यंग्स मॉड्युलस डिफाइन करण्यासाठी आपण ऑलरेडी त्याची डायग्राम पाहिलेली आहे. सो y इज इक्वल टू व्हॉट? y इज इक्वल टू लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस अपॉन डायग्राम में डबल काढत नाही, ऑलरेडी फर्स्ट डायग्राम कन्सिडर करा. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन ठीक आहे. मग आता या केस मध्ये काय होणार आहे? तर या केस मध्ये पहा, सिन्स वी नो दॅट longitudinal stress becomes आपल्याला माहिती आहे काय? फोर्स अपॉन एरिया. आणि जर आपण एखाद्या वायर साठी घेतलं तर मग काय येईल? F अपॉन A. वायरचं एक्सटेंशन होतं तर ते काय होईल? mg अपॉन y असते. इक्वेशन फर्स्ट मारा. सेम थिंग लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन साठी. सिन्स लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन, so longitudinal strain is equal to काय ना? स्मॉल l upon l. हा फॉर्म्युला कसा येईल? डायमेन्शन आणि युनिट तेच राहणार आहे. हा फॉर्म्युला या पद्धतीने इकडे लक्ष द्या. लिहून घेतला असेल मे बी तुम्ही.
Okay, so this formula will be like this. So y is equal to f upon a upon l upon l म्हणजे longitudinal stress upon longitudinal strain. तर हे f हा l वरती जाईल upon a into l या फॉर्मला. f म्हणजे काय mgl upon pi r square small l. हे आलं y ला म्हणतात यंग मॉड्यूलस. यंग मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी आपण बऱ्याचदा काढतो, त्याच्यावर बऱ्याचदा प्रॉब्लेम पण आलेले आहेत वेगळ्या प्रकारचे. त्याच्या अजून पण काही एक दोन रिलेशन पुढे आपण पाहणार आहे. याला यंग मॉड्यूलस म्हटलं जातं. हे महत्वाचं आहे. याचं पण युनिट अँड डायमेन्शन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सारखंच आहे. त्याचे युनिट काय आहे, याचं जे युनिट आहे ते आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. डायमेन्शन काय आहे यंग मॉड्यूलसचे, खूप महत्त्वाचा पॉइंट आहे, सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट आहे यंग मॉड्यूलस. यंग मॉड्यूलस खूप सारे प्रश्न असतात नीट साठी. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर द नीट. ओके, dimension simply the dimensions are m1 l minus 1 t minus 2. From the unit or from the formula we have got the dimension. Yes, any difficulty about this guys, tell me first. If having, you should tell me and take a screenshot of this. Okay, so all things are finished. If the all things are finished, समजलं एक सर्व. बाकीचे पॉइंट्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला कन्सिडर करू. काल टॅब नसल्यामुळे थोडंसं जे लेक्चर मी सुरू करणार होतो ते कंडक्ट करता नाही आलं. सो सॉरी फॉर दॅट. आज आपण ग्रॅव्हिटेशनचे डाऊट्स घेणार आहोत संध्याकाळी. एक 7च्या दरम्यानच आपला रेग्युलर टायमिंग. त्या टाइमला तुम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित राहायचंय आणि मग मॅक्सिमम डाऊट्स होतील. तर 2 एक एक्सरसाइज मी सोडून देईन. एक एक्सरसाइज तुमच्यासाठी राहील आणि त्याची टेस्ट होईल स्टिगनेचर ॲपवर. ओके, 100%. थँक्यू फॉर युअर सपोर्ट.